2022 நான் இந்த கம்பெனி ஜாயின் பண்ணும்போது I had no clue about anything. I was actually terrified on the first day of work. And first time இந்த ரிசப்ஷன்ல இருந்து ஏர்போர்ட் மாதிரி இருக்குன்னு நான் ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன். கூட இருக்கிறவங்கள சார்னு கூப்பிடணுமா அண்ணான்னு கூப்பிடணுமான்னு கேட்டப்போ எங்க ஃபவுண்டராகவே இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் நேம் யூஸ் பண்ணி தான் கூப்பிடணும்னு சொன்னாங்க. And since then அடுத்த ஒரு 2 வருஷத்துக்கு this building became my entire world. The way I think, the way I communicate, the way I solve problems எல்லாமே இங்க இருந்து தான் ஒரிஜினேட் ஆச்சு. This is Zoho. 2023ல எனக்கு எல்லாமே தெரியும்னு நினைச்சேன். I walked out of this building confidently and turns out I'm completely wrong. ஏன்னா நான் தனியாக ஏஜென்சி ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினச்சப்போ I thought I know everything. But unfortunately அது உண்மை இல்லை. And the more I struggled, the more I kept thinking about this place. And இது வெறும் ஆஃபீஸ் ஸ்டோர்லாம் இல்லை. This is an experiment for me to answer questions that I've never asked before. What did this place teach me that I didn't realize at that time? And இந்த questionக்கான ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு I'm going to meet 3 different people, starting from a fresher to a veteran who built this company from the scratch. And அவங்களுக்கு நான் ரேண்டமா கேட்கறதுக்கு பதிலாக I prepared 3 different question papers. And இதுல எனக்கு கிடைக்க போற ஆன்சர்ஸ் எந்த ஒரு புக் ஆர் கோர்சஸ்ல கிடைக்க போறது இல்ல. You only learn these by living it or learning from someone who has. And that's what I'm here to do. So my goal is to find someone who is exactly where I was a few years ago. Someone who is still figuring out, still asking questions and still making it up as they go. And appo I met Priyanka. The thing is, ரொம்ப நாளா I felt like I don't belong anywhere. Am I a content creator? Am I an entrepreneur, storyteller, or content writer? I had a lot of questions in me, but I don't know whom to ask. ஏன்னா இது ஒரு ப்ராப்ளம்னு நான் அவங்களுக்கு question பண்ணா, what if they think I'm wasting their time? Or what if they think I'm dumb? And இதனாலேயே I used to hold myself back a lot and நிறைய times I pretended to know something, but I actually don't. ஆனா பிரியங்கா கிட்ட பேசினதுக்கு அப்புறம் something drastically changed inside me. Hi பிரியங்கா. Hi. Sunday ஆஃபீஸில் என்ன பண்ணிருக்கீங்க நீங்க? சும்மா தான் ப்ரொடக்ட் பார்த்துட்டு இருக்கேன். So how is it going so far? இதுவரை everything is only a learning curve for me here. Every day you will learn a lot of things according to which you will be moving forward. Okay, so உங்களை பார்த்தப்போ the very reason I wanted to have this conversation is because இதே ஸ்டேட்டில் தான் நான் இருந்தேன். அப்போது உள்ள என்னோட டீம்மேட்ஸ் வந்து இவங்க தான் இது பண்ணுறாங்க, இவங்க தான் டெவலப்பர்ஸ் அப்படின்னு காட்டினப்போ I was very very scared. ஏன்னா எனக்கு நான் எங்கே ஃபிட்டேன் ஆவேன் அப்படின்னே தெரில. ஸோ இஸ் திஸ் சம்திங் யூ கேன் ரிலேட் வித்? கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட்டு வந்தப்போ நம்ம என்ன நினைப்போம்னா நிறைய பேருக்கு நிறைய தெரியுது, நம்ம வந்துட்டு எல்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு நினைப்போம். பட் ஆக்சுவலி அது ஒரு ராங் அப்ரோச் அப்படின்றத ஐ ரியலைஸ் வெரி சூன். வேர் எவ்ரிபடி வேர் ஹியர் டு ஹெல்ப் மீ தான். ஸோ நீங்கள் சொல்கிறத வச்சு கேட்கும் போது யூர் சஜஸ்டிங் மீ டு ஆஸ்க் குட் கொஸ்டின்ஸ். வாட் இஃப் தே ஜட்ஜ் மீ? வாட் இஃப் ஐ லுக் டம்? So how did you tackle this? Because இப்போ நான் பேசும்போது it feels like you like asking questions. Actually சொல்ல போனால் that gives a good impression about yourself. Something you don't know அப்படின்றப்போ எதை வந்து கேட்குறீங்க அப்படின்னா whoever is at the receiving end will feel okay, she wants to learn from me அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள்ட்ட இப்போ எல்லாத்தையுமே உங்களுக்கு அப்போ கொடுக்கணும்னு நினைப்பாங்க. So I think it's okay to look dumb at some points, but you have to continue learning. இவங்க கிட்ட பேசினப்போ எனக்கு குணால் ஷா சொன்ன ஒரு கோட் தான் ஞாபகம் வந்துச்சு, which is most of us are worried about ruining our reputation when we don't have one yet. And இந்த கான்வர்சேஷனுக்கு அப்புறம் I kind of moved from fear of being a beginner to joy of being a beginner. And I really hope in the beginner's advantage யூஸ் பண்ணி I should be able to ask a lot of shameless questions and keep growing without pretending to know everything. Anyways, I'm done with my personal questions. ஏன்னா நான் அடுத்து கேட்க போகிற எல்லா questions is going to be brutally practical. And இதை கேட்கறக்கு I need someone who has worked with hundreds of business. Someone who has seen all the problems I'm facing day in and day out in my business. ஆனா அந்த கான்வர்சேஷன் போறதுக்கு முன்னாடி I will explain you what Zoho actually is. In case நீங்க Zoho-னா என்னன்னு கேள்விப்பட்டதில்லை அப்படின்னா here's the easiest way to understand this. நம்ம ஸ்கூல்லலாம் ஒரே ஒரு பையன் எல்லா திங்ஸையும் வச்சுருப்பான் தெரியுமா? இட் குட் பி பென்சில், எரேசர், ரப்பர், ஷார்ப்னர் ஆர் ஈவன் கால்குலேட்டர். அண்ட் இந்த டூல்ஸ் வைஸ் நம்ம என்ன ஹெல்ப்னாலும் அவங்ககிட்ட தான் கேட்போம். அண்ட் சம் ஆஃப் அஸ் ஈவன் ட்ரை டு befriend him. Now imagine that but for your business. That's Zoho. ஜென்ரலாக இன்னைக்கு இருக்கிற என்ன பிஸ்னஸாக இருந்தாலும் அதில் இருக்கிற இமெயில், ஃபினான்ஸ், சிஆர்எம், சப்போர்ட்னு இந்த எல்லா ப்ராசஸையும் எப்படி சிம்பிளிஃபைடாக ஈஸியாக பண்ணலாங்கிறதுக்கு டூல்ஸ் கொடுக்குற கம்பெனி தான் Zoho. This is a very simplified explanation, but I think you get the gist. Now let's get back to the conversation. It's been almost 2 years since I quit the company and tried different things. Okay, so இப்போதைக்கு currently I'm running an agency. That is one. அது ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்கு. இன்னொரு பக்கம் I'm doing creating a lot of content. And இதை தாண்டி I also teach storytelling. Okay, so இதெல்லாம் நான் பண்றதுக்கு எனக்கு இருக்கிற ஒரு பெரிய leverage is my team. I have 10 to 12 members of team. இப்போ இதில் என்ன ப்ராப்ளமாக நான் ரியலைஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா, after speaking with a lot of entrepreneurs, I realized as a founder I should not be doing everything. So despite having a team, if one member is absent for a day, then I have to step in. I figured I'm doing something wrong. So that's the main reason why I came back to this office to get all the answers from a Zoho expert, and they redirected me to you. I would really want you to step into my shoes and
அண்டர்ஸ்டாண்ட் எங்கே நான் தப்பாக பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்போ. ஓகே, நல்ல கொஷின். ஸோ பேசிக்லி எல்லா ஆண்டர்பிரினர்ஸுமே ஒன்று அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும், தெர் இஸ் அ வெரி தின் லைன் பிட்வீன் க்ரோயிங் அ பிஸ்னஸ் அண்ட் பில்டிங் அ பிஸ்னஸ். ஓகே, ஸோ க்ரோயிங் அ பிஸ்னஸ்ன்னு என்ன சொல்கிறோன்னா, எல்லா ஃபவுண்டரும் திங்க் பண்ணுறது மோர் கஸ்டமர்ஸ், மோர் ரெவென்யூ, மோர் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி, இந்த எல்லாமே அதை யோசிப்பாங்க. அது வந்து ப்ராப்ளம் இல்லை, அது கண்டிப்பாக யோசிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் தான். பட் பில்டிங் அ பிஸ்னஸ்ன்னு என்ன சொல்கிறோன்னா, அந்த இடத்துல நீங்கள் ஒரு சிஸ்டமை திங்க் பண்ணணும். ஏன்னா நீங்களோ உங்கள் டீம்மேட்டோ யாரும் இல்லைனாலுமே உங்கள் பிஸ்னஸ் ரன் ஆகணும் அப்படின்றதுக்கு நீங்கள் பேசிக்லி ஒரு சிஸ்டமை ப்ளேஸ் பண்ணணும். எக்ஸாம்பிள் இந்த சிஸ்டம்ஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தை நான் பண்ண நிறைய பாட்காஸ்ட்டில் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆண்டர்பிரனர்ஸ் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இதை இன்னும் கிளியராக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஐ ஆஸ்க்ட் ஹிம் டு எக்ஸ்பிளைன் இட் வித் an எக்ஸாம்பிள், பட் ப்ரோ சோஸ் வயலன்ஸ் பை யூசிங் மீ as an எக்ஸாம்பிள். எத்தனை சாஃப்ட்வேர் ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லுங்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன மாதிரி டூல்ஸ் அண்ட் சாஃப்ட்வேரை எந்த மாதிரி ஒர்க்குக்கு யூஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லுங்கள். ஸோ அது ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் தெரியாது பிகாஸ் யூஸ் மல்டிபிள் சாஃப்ட்வேர்ஸ். பட் டாப் ஆஃப் த மைண்டில் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுறது வந்து கிளைண்ட்ஸ் கிட்டயோ இல்லை டீம்குள்ள இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் வந்து வாட்ஸ்அப். ஸோ வாட்ஸ்அப்பில் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 100+ குரூப்ஸ் இருக்கும். ப்ரொபோசல்ஸ்லாம் இப்போ நாங்கள் ரெடி பண்ணி கிளைண்ட்ஸ்க்கு பிச் பண்ணுறதெல்லாம் கேன்வாவில் நடக்கும். மீட்டிங்ஸ்க்கு கூகுள் மீட், அண்ட் தென் நியூஸ் லெட்டருக்கு பீஹைவ், அண்ட் ஜோஹோ மெயில் யூஸ் பண்ணுறோம். இன்வாய்ஸ்க்கு ஜோஹோ இன்வாய்ஸ். இது மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கும் லிஸ்ட்டு. ஸோ இப்போ நீங்கள் பேசுனதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 10+ டிஃப்ரெண்ட் பிஸ்னஸ் அப்ளிகேஷன் டிஃப்ரெண்ட் கம்பெனிஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஸோ இதில் ஒரு இடத்துல இருக்கிற டேட்டா இன்னொரு இடத்துக்கு போகணுன்னாலே நீங்கள் ரொம்ப மேனுவல் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணணுன்றது தான் நாங்கள் காமனாக இது வரைக்கும் நான் பேசினேன் நிறைய பிஸ்னஸ்ட்டை இந்த காமன் ப்ராப்ளமாக பார்க்குறேன். ஸோ என்னன்னா, நீங்கள் இப்போ வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு கிளைண்ட்டை பேச ஆரம்பிக்கும் போதே நீங்கள் டைரக்ட் மெசேஜில் ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க. ஒரு பாயிண்ட் அண்ட் டைமில் உங்களோட எல்லா டீம் மெம்பர்ஸோடு சேர்த்து ஒரு குரூப் சாட் ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு டாக்குமெண்ட்ஸில் ஒர்க் பண்ண கான்டென்ட் ஏஜென்சி ஸ்பெசிஃபிக்லி நீங்கள் வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட்டில் ஒவ்வொருத்தங்களும் ஒவ்வொரு வேர்ஷனில் இது ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க. இதில் எது அந்த ஃபைனல் வேர்ஷன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆர்கனைசிங் ஸ்ட்ரகிள் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம எப்படி யூனிஃபை பண்ணால் நம்மளோட சிஸ்டம்க்கு வந்து பெட்டர் அப்படின்றத பார்க்கணும். ஸோ நம்ம வந்து இந்த பேட்ச் ஒர்க் ப்ராப்ளமை எப்படி அட்ரஸ் பண்ணோன்றது தான் நம்ம இந்த மாதிரி மல்டிபிள் சிஸ்டம்ஸ் யூஸ் பண்ணுறவங்கள்ட்ட ஃபஸ்ட்டு சொல்லுவோம். ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு நீங்கள் யூனிஃபை பண்ணோன்னா ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் பிஸ்னஸ் வேர்ல்டில் காமனாக யூஸ் பண்ணுற சாஃப்ட்வேர்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜோஹோ வேர்ல்டில் ஜோஹோ கிளிக்னு ஒன்று வச்சுருக்கோம், வாட்ஸ்அப்போட உள்ள ஆல்டர்னேட்டிவ். ஸோ இது வந்து ப்ரைமர்லி டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஒரு பர்சனல் டைரக்ட் ஃப்ரெண்ட்லி கான்வர்சேஷன் வந்து வாட்ஸ்அப்புக்கு ஓகே தான். இப்போ ஜோஹோ கிளிக்ல பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நிறைய இந்த டெலிகேஷன்ஸ் பண்ணலாம், யார் எந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணலாம், யார் எந்த குரூப்பில் பேசலாம், இந்த மாதிரியான ஒரு பிஸ்னஸ் கான்வர்சேஷனுக்காக பில்ட் பண்ண சாஃப்ட்வேர் தான் ஜோஹோ கிளிக். ஸோ வாட் எல்ஸ் கேன் ஐ ஆக்சுவலி இம்ப்ளிமெண்ட் இன் மை இப்போ ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் மெயில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, நீங்கள் எனி பிஸ்னஸ் உங்களோட கான்டென்ட் ஏஜென்சிலேருந்து ஈவன் கிரானா ஷாப்ஸ் வரைக்கும் காமனாக பார்க்குற ப்ராப்ளம் நிறைய பேர் இன்னுமே @gmail.com @yahoo.com அப்படி வச்சுருக்காங்க, டொமைன் இல்லாமல். ஸோ இது வந்து ஒரு சின்ன ஸ்டார்ட் அப்கே இதை ரியலைஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட்லேருந்தே இவங்க வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் செட்டப் எடுத்துகிட்டு வர்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்ன்றது தான் நாங்கள் ஜென்ரலாக அட்வைஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இப்போது அந்த டொமைனை வாங்கிட்டு நீங்கள் வந்து அந்த பிஸ்னஸ் இமெயிலை ஹோஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வேணும். அதுதான் ஜோஹோ மெயிலில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ஃப்ரீ டொமைன் வந்து நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வரணும். ஏன்னா உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டொமைன்ஸ் இருக்கும். அது வந்து நீங்கள் ஜோஹோ பிளாட்ஃபார்மில் பர்ச்சேஸ் பண்ணனாலும் ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுறோம். டொமைனுக்கு நீங்கள் அஃப்கோர்ஸ் பே பண்ணணும். பட் இதை வந்து ஃப்ரீயாக மெயில் ஹோஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா கூகுள்லேயோ மைக்ரோசாஃப்ட்லேயோ நீங்கள் ஃப்ரீயாக ஹோஸ்ட் பண்ண முடியாது. பட் ஜோஹோவில் நீங்கள் அப் டு 5 யூசர்ஸ் வரைக்கும், ரொம்ப ஸ்மால் ஸ்கேல் ஸ்டார்ட் அப் இருக்கிறவங்களுக்கு 5 இமெயில் அட்ரஸஸ் ஹோஸ்ட் பண்ணுற வரைக்கும் ஃப்ரீயாக பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஆஸ் யூ ஸ்டார்ட் ஸ்கேலிங் அதில் வந்துட்டு உங்கள் பிஸ்னஸ் நீட்ஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு எடிஷனை பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எஸ்பெஷலி ஏஜென்சியில் நீங்கள் நிறைய டாக்குமெண்ட்ஸில் ஒர்க் பண்ணி கிளைண்ட் ப்ரீஃபிங் இதெல்லாம் நடக்கும்போது நீங்கள் கூகுள் டாக்ஸ்ன்னு சொன்னீங்க இல்லையா, ஸோ அதுக்கு பதிலாக இங்கே வந்து ஜோஹோ ரைட்டர்னு எங்களோட வேர்ட் ப்ராசஸர் டூல், அங்கே நீங்கள் வந்து டாக்குமெண்ட்ஸில் ஒர்க் பண்ணலாம். மல்டிபிள் பீப்புள் ஒரே வெர்ஷனில் அட் த சேம் டைம் ஒர்க் பண்ணலாம். ஸோ இதை வந்துட்டு நீங்கள் ஆஸ் அ ஓனராக நீங்கள் இதெல்லாம் ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ப்ராசஸில் ரொம்ப டிரான்ஸ்பரன்சி இருக்கும். அதுதான் ஒரு டீமுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னு நினைக்கிறோம். ஏன்னா இந்த சாஃப்ட்வேரோ இல்லை வந்து இந்த ப்ராசஸ் இல்லைனாலே நாங்கள் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபெயிலிங் பிஸ்னஸஸ்க்கு அண்டர்லைங் ப்ராப்ளம் என்னன்னு நாங்கள் பார்க்கும்போது அந்த எம்ப்ளாயீஸ் ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆகிடுறாங்க, ஓனர் வந்துட்டு ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி குறையுதுன்றாங்க. ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த டிரான்ஸ்பரன்சியை அவாய்ட் பண்ணோன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் சிஸ்டம் திங்கிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, சிஸ்டம் திங்கிங் ஐ திங்க் அதுதான் நான் நிறைய கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ யா, இட் ஆல் சவுண்ட்ஸ் கிரேட். ஓகே, பட் இப்போ நீங்கள் ஸ்டெப் இன் ஆகுறீங்க என்னோட ஏஜென்சியில், அந்த 1 வீக்கில் என்னென்ன சேஞ்சஸ்லாம் நீங்கள் கொண்டு வருவீங்க? ஐ வாண்ட் டு நோ, பிகாஸ் இது முடிச்சதுக்கப்புறம் ஐ வாண்ட் டு இம்ப்ளிமெண்ட் தட். ஸோ அதான் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் சாஃப்ட்வேர்ஸை ஃபஸ்ட்டு கன்சாலிடேட் பண்ணி ஒரே பிளாட்ஃபார்மில் கொண்டு வரணுமான்னு பார்ப்போம். ஸோ இப்போ அந்த மாதிரி ஒர்க் பிளேஸ்னு ஒரு ஸ்விட்ச் சொன்னேன் இல்லையா, அதில் மட்டுமே கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது. ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் உங்கள் பிஸ்னஸ் இமெயில்
டு இன்டர்னல் கம்யூனிகேஷன், எக்ஸ்டர்னல் கம்யூனிகேஷன், வேர்ட் ப்ராசஸர், ஸ்ப்ரெட்ஷீட், பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷன், அப்புறம் நீங்கள் கூகுள் மீட்டுன்னு ஒரு இடத்துல சொன்னீங்க. ஸோ அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக ஜோஹோ மீட்டிங்னு ஒன்று வச்சுருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே ஒரே பிளாட்ஃபார்ம்லேருந்து கொடுக்கும்போது கஸ்டமர்ஸ்க்கு வர பெனிஃபிட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த டேட்டா வந்து ரொம்ப சீம்லெஸ்ஸாக ஃப்ளோ ஆகும் அப்படின்றது தான். ஓகே. ஸோ எனக்கு அந்த சாஃப்ட்வேர் கூட இன்டராக்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ரொம்ப சொல்கிறீங்க. நீங்கள் இந்த கட் காப்பி பேஸ்ட் வந்து இந்த சாஃப்ட்வேர் டு அந்த சாஃப்ட்வேர் பண்ணுறதெல்லாம் டோட்டலாக அவாய்ட் பண்ணிடலாம். ஏன்னா நீங்கள் மெயிலில் வச்சிருக்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் ட்ரைவில் தெரியும். கான்டாக்ட்ஸ் வந்து உங்கள் கிளிக்கில் வச்சிருக்கிறது மெயில் கூட பேசும். இல்லை டாக்குமெண்ட்டை வந்து டிஸ்ஆர்கனைஸ்டாக வேறு பிளாட்ஃபார்மில் வச்சிருக்குது. இதோட எல்லா அண்டர்லைங் ப்ராப்ளமையும் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த மாதிரி ஒரு யூனிஃபைட் சாஃப்ட்வேர்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஃப்ரம் வாட் ஐ ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட், இன்னைக்கு டைமில் ஒரு பிஸ்னஸில் டீம் எல்லாருமே ஒன்றா சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணுற டிஃப்ரெண்ட் சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாமே ஒன்றா சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணிச்சு அப்படின்னா தட் வில் கிரியேட் அ ஹியூஜ் டிஃப்ரென்ஸ். அண்ட் என்னோட பிஸ்னஸில் எப்படி Zoho Workplace யூஸ் பண்ணலாம்னு தினேஷ் ஹெல்ப் பண்ணாரு. அண்ட் ஐம் ஃபைண்டிங் இட் ரியலி யூஸ்ஃபுல். அண்ட் இன்கேஸ் நீங்கள் Zoho Workplace ட்ரை பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். ட்ரை த 14 days ஃப்ரீ ட்ரையல். ஐ எம் ஷூர் யூ வில் நாட் பி ஏபிள் டு கெட் பேக் டு த ஓல்ட் சிஸ்டம். இன்ஃபேக்ட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா யூசஸ் Zoho Workplace and you can get started too by clicking the link below. பட் இதெல்லாம் தாண்டி ஐ ஃபைனலி டிட் சம்திங் தட் சேஞ்ச் த வே ஐ லுக் அட் லைஃப். நீங்களே பாருங்க. இன்னைக்கு ஐம் கோனா டாக் வித் சம்மன் ஹூ ஹஸ் லிவ் த்ரூ இட் ஆல். ஏன்னா Zoho ஒரு சின்ன ரூம்ல ஸ்டார்ட் ஆனதுலேருந்து இன்னைக்கு இவ்வளோ பெரிய கம்பெனியாக இருந்த வரைக்கும் he has been through everything and he is literally the 7th employee of this huge company today. And in the conversation is not your typical startup success story. ஆனால் this conversation is more meaningful. And honestly அவர் சொல்ல போகிற ஆன்சர்ஸ்க்கு நானே ரெடியாக இருக்கலான்னு தெரியல. பட் let's find out anyway. அவர் எங்கே இருப்பாருன்னு தெரியுமா? ஹலோ வாங்க Yeah. சார் I'll சொல்லுங்க just- சார். ஹலோ வெல்கம். Hello. Hi. The first question which I really wanted to ask is, இன்னைக்கு Zoho பத்தி இருக்கிற perception is very different. It's a go-to company, dream company for a lot of people. But I am very sure it's not the same. ஏன்னா இன்னைக்கு என்னோட employee ID is 13891. Okay. And we have more than 16,000 employees today. Man. But you are the 7th person to join this whole company. Okay. So how different it is from today? It was started in the year 1997, 96, 97 வச்சுக்கோங்க. இப்போ 28 years ஆயிருக்கு. பட் ஃப்ராங்காக சொல்லணும்னா uncertainty will remain. Uncertainty continues to this day. எதை பற்றி அந்த பயமும் சந்தேகமும் இது செய்வதா அதை செய்வதா அப்படிங்கிற அந்த கேள்வியும் இருப்பது எதை பற்றிங்கிறது மாறுகிறது. அப்போ வந்து நம்ம ஒரு பேர் எடுக்க முடியுமா? இத்தனை சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸ் எங்க பார்த்தாலும் இருக்கே, சிலிக்கான் வேலியில தான் பண்ணணுமா அப்படிங்கிற அந்த கேள்விகள் இருந்தது. இப்போ இப்படி ஒரு பேர் எடுத்துட்டோமே, இதை நிலைநாட்டுவது எப்படி, இதை எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்ப்பது எப்படி, என்னமோ ஏஐன்னு ஒன்று வருது, எங்க பார்த்தாலும் லே ஆஃப் நடந்துட்டு இருக்கே, நம்ம வந்து ஒரு பிரின்சிபல் வச்சிருக்கோமே, வி வில் நாட் லே ஆஃப் எனிபடின்னு, அதை காப்பாற்றுவது எப்படி, அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. ஓகே, புரியுது. அன்சர்டனிட்டி இன்னைக்கு வரைக்கும் இருக்கு. ஆனால் அந்த ஐ மேட் இட் மூமெண்ட் கிடைச்சிருக்குதா உங்களுக்கு? கிடைக்க விடலைங்க. ஓகே. as a company, as management, இந்த வெற்றி வாகை சூடி அப்படிம்பாங்களே, அந்த சூடி கொண்டாட நம்ம கான்சியஸாவே விடுறதில்ல. ஒரு சின்ன மவுண்டன் கிளைம்பிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னே வச்சுக்கோங்களேன். நீங்க ஒரு மலை அடிவாரத்தில் இருக்கீங்க. அந்த மலை மேலே ஏறின உடனே ஆஹா ஓஹோன்னு நீங்க கொடி நாட்டலாம், ஜெயிச்சிட்டோன்னு நினைக்கலாம். ஆனா அந்த மலை மேலே ஏறின அப்புறம் தான் சுத்தி பார்க்கும்போது, அங்க பாடுறா பெரிய மலை, இங்க பாடுறா பனியெல்லாம் இருக்கிற மலை, இங்க பாடுறா அதோ உச்சியே தெரியாத அளவுக்கு உயர்ந்த மலை அப்படின்னு அந்த பாயிண்ட் ஏறின அப்புறம் தான் தெரியும். ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்க சொன்னீங்கல்ல மேட் இட் மொமெண்ட், எக்ஸாக்ட். ஒவ்வொரு தடவை நீங்க மேட் இட் பண்ணும் போதும் மேக் இட் பண்ண இன்னொரு 1000 இருக்கு. ஓகே. அதை நோக்கி பிரயாணம் செய்வது தான் ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியோட வேலைன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே. அண்ட் யூ வில் பி சால்விங் புது ப்ராப்ளம்ஸ் எவ்ரி சிங்கிள் டைம் இல்லையா? இதில் எனக்கு இன்னொரு ஒன் திங் விச் ஐ வெரி கியூரியஸ் டு நோ இஸ், இன்னைக்கு எவ்ரிபடி மைட் ஹாவ் த இன்டென்ட் டு ஜாயின் Zoho, பட் அந்த டைம்ல யூ சோஸ் டு பி ஹியர். இன்னைக்கு ஹாப்பிலி இட் டர்ன்ட் அவுட் பிரிட்டி வெல். பட் வாட் இஃப் Zoho didn't work out? இது நான் என் கூட வேலை பண்றவங்க, என்னுடைய Zoho ஸ்கூல்ஸ், இந்த பள்ளிக்கு வர்றவங்க எத்தனையோ ஆசைகள்லாம் வச்சுன்னு வராங்க. அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே சொல்லுவது தான் நான் எனக்கும் சொல்லிக்கிட்டது. ஒரு கம்பெனி, அந்த கம்பெனியில் என்னுடைய கரியர் அப்படிங்கிறதை தாண்டி ஒரு டொமைன், அந்த டொமைனில் என்னுடைய கரியர், அதை நிலைநாட்டுவது தான் முக்கியம். ஸோ இஃப் மை டொமைன் இஸ் கம்ப்யூட்டர் விஷன், I should be well versed in computer vision. ஈவன் நான் வேலை பண்ணிட்டு இருக்கிற இந்த நிறுவனம் நாளைக்கு இல்லை அப்படின்னு ஆனா கூட கம்ப்யூட்டர் விஷன் என்ற அந்த டொமைன் இன்னொருக்கும்
இன்னும் ஏதோ ஒரு கம்பெனியில கம்ப்யூட்டர் விஷன் ஆளுங்கள் தேவைப்படும். நினைச்ச மாத்திரத்துல நான் இங்கேருந்து தாவி அங்க போயிட முடியும் அப்படிங்கிற கான்ஃபிடென்ஸை நீ வளர்த்துக் கொள்வது முக்கியம் அப்படின்னு தான் நான் ஒவ்வொரு தடவையும் நினைப்பேன். இன்ஃபேக்ட் என்னுடைய கூட வேலை பண்ற என்னுடைய அணியில இருக்கிறவங்களுக்குலாம் நான் சொல்லுவேன், ஒன்ஸ் இன் அ வைல் அப்பப்போ go into the market, go get a job, don't take it, ஓகே. go get a job. ஏன்னா சில பேருக்கு when did you last make your resume அப்படின்னு கேட்டா ஒரு 8 வருஷம் ஆச்சு அப்படிம்பா. ஏன்னா it is very easy to settle into a comfort zone. நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா 28 வருடங்களா அப்படின்னு. நான் இன்றும் என்னைக்கு வேணா இந்த கம்பெனியை விட்டு மாறி இன்னொரு இடத்துக்கு போக வேண்டி இருக்கும், அதற்கு நான் தயாரா, என்னை எடுத்துக்கொள்ள அவர்கள் தயாரா அப்படிங்கிற கேள்வியை நான் கேட்டுட்டே தான் இருக்கேன். ஓகே. அண்ட் இதுக்கான காரணம் என்ன? திஸ் இஸ் தி பார்ட் ஆஃப் யுவர் சர்வைவல் ஸ்ட்ராட்டஜி. ஓகே. நீ மீனிங்ஃபுல்லா கான்ட்ரிபியூட், மற்றவங்களுக்கு உதவி செய்யற மாதிரி கான்ட்ரிபியூட் பண்ற மாதிரி பொழைச்சு இருக்கணும் அப்படின்னா யூ நீட் டு பி ஆன் யுவர் டோஸ். இந்த இதை பத்தி சொல்லுவாங்க, ஆப்பிரிக்கா காடு பத்தி சொல்லுவாங்க. நீ சிங்கமா இருந்தேன்னா ஸ்லோயஸ்ட் டியர் ஒன்று இருக்கும், அந்த டியரை விட வேகமா ஓட முடியும் உன்னால, அப்பதான் அதை பிடிக்க முடியும். நீ மானா இருந்தேன்னா ஃபாஸ்டஸ்ட் லயன் ஒன்று இருக்கும், அதை விட வேகமா ஓட முடியணும் உன்னால, இல்லைன்னா நீ தப்பிக்க முடியாது, ஏன்னா அது வந்து ஒன்று அடிச்சிடும். ஸோ தி சிங்கமோ மானோ ஓட முடியணும், ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும். தெர் இஸ் நோ எஸ்கேப். ஐம் ஷுர் உங்க ப்ரொஃபஷன்லயும் அப்படிதான். ரைட்? இன்னைக்கு இருக்கீங்க, நாளைக்கு வாட் ஹேப்பன்ஸ் அப்படிங்கிற கேள்வி உங்களுக்கும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அஃப்கோர்ஸ். பட் பயப்படக்கூடாது, ஆனால் மனசுல இருந்து அதை எடுத்துடக்கூடாது. ஓகே. டன் அந்த மேட் இட் அப்படின்னு நினைச்சிடக்கூடாது. அந்த மேட் இட்னு நினைச்சோம் அன்னைக்கு வச்சாங்க உங்களுக்கு, மேல இருக்கிறவன் அன்னைக்கு எழுதிடுவான், உங்களுக்கு சங்கு ஊதிடுவான். மேட் இட் அப்படிங்கறத மட்டும் நினைக்கவே நினைக்கக்கூடாது. ஓகே, வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். இப்போ இந்த ஜேர்னியில் சின்ஸ் த பிகினிங் நீங்கள் நிறைய அமேசிங் பீப்புள் கூட ஒர்க் பண்ணியிருப்பீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த ஃபவுண்டர்ஸ் ஆஃப் திஸ் கம்பெனி. அண்ட் இதையும் தாண்டி நிறைய லீடர்ஸை நீங்கள் மீட் பண்ணியிருப்பீங்க. இஃப் யூ ஹாவ் டு கிவ் சம் அட்வைஸ் டு அ 20-year-old who is just stepping into some corporate role அப்படின்னா இந்த லீடர்ஸ் கிட்ட இருந்து நீங்கள் என்ன உங்களுக்கு டீச் பண்ணுவீங்க from what you have observed? ஓகே, இது அவ்வளவு சுருக்கமா ரொம்ப சுலபமா சொல்லிவிடக்கூடிய பதில் இல்லை. ஆனால் டாப் ஆஃப் மைண்ட் வர்ற தாட்ஸ் நான் சொல்றேன். ஹியூமிலிட்டி இஸ் டாப் மோஸ்ட். அடக்கம், தன்னடக்கம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். நீ என்ன பண்ணினாலும் இன்னும் பண்ணுவதற்கு அந்த கற்றது கைமண் அளவுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, தட் இஸ் வெரி வெரி, கற்றது கைமண் அளவு, கல்லாதது உலகளவு அப்படிங்கிறத எப்பவுமே நீங்க வச்சுக்கணும். முந்தா நேத்து ஒரு கோட் பண்ணி பார்த்தேன், ரொம்ப ஆப்டா இருக்கு இதுக்கு. எவ்ரிபடி இஸ் அ கீக் அட் சம்திங் அப்படிங்கிற. நீ பெரிய பிஸ்துன்னு நினைக்கும் பொழுது அவரு உன்னுடைய டொமைன்ல பிஸ்து இல்லாமல் இருக்கலாம், அவருக்குன்னு ஒரு டொமைன் இருக்கு, அதுல அவர் பிஸ்துங்கிறதுக்கு நீ மதிப்பு கொடுக்க தெரியும். ஸோ ஹியூமிலிட்டி இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி இம்பார்ட்டன்ட். இரண்டாவது பாத்தீங்கன்னா இந்த கிரிட் அப்படிம்பாங்க. ஓகே. விடாமுயற்சி, சினிமா கூட வந்துச்சே, அந்த விடாமுயற்சி. எல்லாரும் முதல் முறை ஜெயிச்சிட போறது இல்லை. சக்சஸ் அப்படிங்கிறதே 7 தடவை தடிக்க விழுந்தா 8வது தடவை எழுந்துக்கிறியா அப்படிங்கிறது தான். ஸோ அந்த ஸ்டிக் டு இட்டிவ்னஸ், தி எபிலிட்டி டு பவுன்ஸ் பேக் அகெயின் அண்ட் அகெயின் ஃப்ரம் ஃபெயிலியர் அப்படிங்கிறது, அது கத்துக்கிறதும் கஷ்டம். தடிக்க விழுந்தாதான் கத்துக்கவே முடியும். ஸோ யூ நீட் டு ஃபெயில் அ வைல். ஓகே. அண்ட் யூ நீட் டு கண்டினியூ பீயிங் அட் இட். யூ நீட் டு கண்டினியூ வித் பேஷன். அது முக்கியம்னு நினைக்கிறேன். மூன்றாவது, பர்டிகுலர்லி இந்த ஏஐ எரா ரொம்ப முக்கியமானது வந்து நெவர் லூஸ் சைட் ஆஃப் வாட் காட் யூ ஹியர். நீங்க இங்க ஒரு லீடரா வரப்போறீங்க அப்படின்னா, லீடர் ஆவதற்கு முன்னால் ஒரு ஃபாலோவரா இருந்திருக்கீங்க, ஒரு ஹேண்ட்ஸ் ஆன் பர்சனா இருந்திருக்கீங்க, சித்தாளா இருந்திருக்கீங்க, பொடியாளா இருந்திருக்கீங்க, சின்ன சின்ன வேலைகளை பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க. அந்த டிக்னிட்டி ஆஃப் லேபர் அப்படிம்பாங்க. எந்த வேலையாக இருந்தாலும் அந்த வேலை உன்னதமான வேலை அப்படின்னு மனசுல வச்சுக்கிட்டு, அந்த ஒரு வாட்சை ஓப்பன் பண்ணி, பழைய காலத்து வாட்சை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 350 சக்கரம் இருக்கும். எல்லாம் சின்ன சக்கரம், பெரிய சக்கரம், ஸ்ப்ரிங்கு, அப்பப்போ முன்னாடி பின்னாடி போயிட்டு வருது, எல்லாம் சேர்ந்துதான் வாட்ச். அதுல ஒரு சின்ன சக்கரத்தை எடுத்து வெளில போட்டா கூட டைம் நின்றுடும். அந்த சின்ன சக்கரம் நினைச்சுக்கணும், என்னால் தான்
என்னாலையும் தான் அந்த கடிகாரம் ஓடுறது அப்படின்னு நினைச்சுக்கணும். ஸோ யூ ஷுட் நாட் லூஸ் சைட் ஆஃப் ஹவ் யூ ஸ்டார்டட். why don't we நம்ம அந்த பக்கம் ஒரு அழகான ஒரு ஆலமரம் இருக்கு, அங்க போலாமா? ஷோர் யா. while we go there, ஆஹா. இப்போ இந்த வர வழியில கூட நிறைய பில்டிங்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? ஓகே. இப்போ நான் ஜாயின் பண்ண புதுசுலயுமே வந்து நான் ஒரே ஒரு பில்டிங் தான் ஜோஹோன்னு நான் நினைச்சேன், அந்த ப்ளூ கலர் பக்கெட் பில்டிங். ஸோ இத பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன், எவ்வளவு பில்டிங்ஸ் இருக்கு, எல்லாருமே எம்ப்ளாயிஸ் தான் இருப்பாங்களா? I'll tell you. அதாவது இது ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் கேம்பஸாக தான் ஒரிஜினலாக பிளான் பண்ணாங்க, எல்என்டியில் பிளான் பண்ணாங்க. இதை இஸ் அன் அவார்ட் வின்னிங் எல்என்டி பில்டிங் ஆக்சுவலி. ஓகே. பட் அவங்க பிளான் பண்ணது 14 பில்டிங்ஸ் கட்டி அந்த ஸ்கை ஸ்கிரேப்பர் மோட்ல 10 மாடி கட்டிடங்களாக பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு ஒரு 34,000 பேரோ என்னமோ இருக்கிற மாதிரி பிளான் போல இருக்கு. ஐடி கேம்பஸ் பின்னாடியே ஐடி ரெசிடென்ட்ஸ் வாக் டு ஒர்க் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சாங்க. மெனி ரீசன்ஸ் திங்ஸ் டிடன்ட் ஒர்க் அவுட் அண்ட் இட் வாஸ் அவைலபிள் ஃபார் சேல். எங்களுக்கு கிடைச்சது. பட் எங்க ஃபிலாசபி, இந்த ஸ்ரீதர் வேம்பு இப்போ சீஃப் சயின்டிஸ்டா இருக்காரு, அவருடைய ஃபிலாசபி வந்து there has to be a beautiful mix between collaboration and contemplation அப்படின்னு சொன்னார். The idea is there are times when நீ தனிமையில் நீயும் கம்ப்யூட்டர் மட்டும் நின்று கொண்டு சில சமயங்களில் யோசிக்க, புது ஐடியாஸ் கொண்டு வர உனக்கு தேவை. நாங்க வந்து யூ கேனாட் மெஷர் கிரியேட்டிவிட்டி. எவ்வளவு நேரம் கிரியேட்டிவா இருந்தே அப்படின்னு யாரும் கேட்க முடியாது. ஸோ உங்களுக்கு ஃப்ரீடம், லிபர்ட்டி, மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் லிபர்ட்டி டு மேக் மிஸ்டேக்ஸ். இந்த காலத்து பசங்க காதலித்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிற மாதிரி சில சமயம் அப்பா இந்த பொண்ணு அல்லது இந்த பையன் அப்படிம்பாங்க, சில சமயம் மாலையோட வந்து நிற்பாங்க இல்லையா? அதே மாதிரி தான் இந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர் மாடியூல்ஸ் when we come up with, you cannot really control everything. ஸோ சில விஷயங்கள்ல we allow that to happen. அந்த மாதிரி வளர்ந்தது தான் 34,000 இருக்க வேண்டிய இடத்துல 16,000 போரும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி this software campus is more green than typical campus. Yeah, it looks like a park. ஸோ இப்போ நீங்கள் சொல்லும் போதுமே நீங்கள் சொன்ன ஒரு வார்த்தை வந்து ஃபிலாசபி, பர்பஸ், இதெல்லாம் யூஸ்வலாகவே ஜோஹோ அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனியை பற்றி பேசும்போது ப்ராஃபிட்ஸ் இதை தாண்டி ஃபிலாசபி, பர்பஸ் எல்லாருமே சொல்கிறாங்க. பட் இப்போ ஒருத்தவங்க கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்கனாலுமே பார்க்க வேண்டிய நம்பர்ஸ் வந்து ரெவென்யூ, க்ரோத், நம்பர் ஆஃப் கிளைண்ட்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் தாண்டி அந்த ஃபிலாசபியில் பர்பஸ் இதெல்லாம் ஒரு கம்பெனிக்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட், அப்படி இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு புது கம்பெனி எப்போ அதை கன்சிடர் பண்ணணும்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ என்னோட ஏஜென்சி வந்து 2 வருஷமா இதை ரன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இப்போவே எனக்கு ஒரு பர்பஸ் ஃபிலாசபி தேவையா, இல்லை அது என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க? அதாவது யாரோ ஐ திங்க் மார்ஷல் மெக்லூஹன் நினைக்கிறேன், அவர் சொன்னாராம், எல்லா வண்டி ஓடுவதற்கும் பெட்ரோலும் டீசலும் தேவை. ஆனால் லைஃப் இஸ் நாட் எ ஜேர்னி ஃப்ரம் பெட்ரோல் பங்க் டு பெட்ரோல் பங்க். ரைட்? ஜேர்னின்னு ஒன்று எடுத்தேன்னா அடுத்த பெட்ரோல் பங்க் எங்கடான்னு தேடிட்டு போறது இல்லை வாழ்க்கை. யாரையாவது கூட்டிக்கிட்டு போகணும், ஏதாவது புது இடங்களை போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும், ரோடே இல்லாத இடத்தில் ரோடு போடணும், அதுதான் லைஃப். ஸோ இட் இஸ் அ பியூட்டிஃபுல் மிக்ஸ் பிட்வீன் போத். வென் இஸ் இட் த ரைட் டைம் டு திங்க் அபவுட் பர்பஸ் அப்படின்னா யூஆர் ஆல்ரெடி லேட். ஸ்டார்ட் வித் ஒய்ன்னு ஒரு புக் கூட கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஐ திங்க் யூ ஷுட் ஸ்டார்ட் வித் ஒய். ரைட்? வாட் இஸ் மை பர்பஸ் அப்படிங்கிற கேள்வி யாருக்கு வந்தாலும் I think you are already better than millions of people out there. இந்த கேள்வி வந்துடுத்துனாலே உனக்கு பசியும் தூக்கமும் தாண்டி அந்த பர்சனல் நீட்ஸ், அந்த மேஸ்லோ ஹைரார்கில பர்சனல் நீட்ஸை தாண்டி ரியலைசேஷனுக்கு ஒரு படி முன்னாடி வந்துட்டீங்க அப்படின்னு அர்த்தம். I think you should meet like-minded people. You should do some personal research. நீங்க கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி அந்த வளைவுல வந்துட்டு இருந்த போது சொன்னீங்க, you like solving the next problem, innovative problems அப்படின்னீங்க. இல்ல, ஓகே, there is only one problem we are solving. We haven't found the perfect solution yet. We continue to innovate, the problem still remains. ஆனா இந்த கொசு மாதிரிங்க, பல்லாயிரக்கணக்கு வருஷங்களா கொசு இருக்கு. முதல்ல கொசுவுக்கு கொசுவர்த்தி சுருள் அப்படின்னா, அதுக்கப்புறம் ஓடமாஸ் அப்படின்னா, அதுக்கப்புறம் கொசு நெட் அப்படின்னா, அப்புறம் பேட் வந்துருச்சு. The problem remains how you approach
Okay. ஒரு காலத்துல கொசு பேட் கான்செப்டே கிடையாது. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஹேண்ட் ஹெல்டு பேட்டரி நெட்வொர்க்லாம் மேனுஃபேக்சர் பண்றதே கஷ்டம். இப்ப மேனுஃபேக்சர் பண்றது ஈஸி. உடனே பழைய ப்ராப்ளம் எடுறா, புது கண்ணோட்டத்துல பாருடா அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறாங்க. இப்ப ஏஐன்னு ஒண்ணு வந்திருக்கு. இந்த குதிரை மேல ஏறிக்கிட்டு எப்படிதான் நம்ம அதே பழைய ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றது? அதுதான் கேள்வி. ஐ திங்க் இந்த ப்ராசஸே வந்து நம்ம என்ஜாய் பண்ணி எக்ஸாக்ட்லி. என்ஜாய் த ஜர்னி, லவ் த ப்ராசஸ். பர்ஃபெக்ட். ஓகே. சிம்பிளா சொல்லணும்னா தமிழ்ல இளங்கன்று பயமறியாது அப்படின்பா. இப்போ நம்ம பெரியவங்க ஜிஎஸ்டி ரோடு மாதிரி ஒரு பெரிய ரோடு இருக்கு. அந்த ரோடை கிராஸ் பண்றதுக்கு 5 தடவை பயப்படுவோம். சின்ன குழந்தை will just start walking because the child doesn't know what it is risking, what it means for a vehicle to come head on. So we were that child. எங்களுக்கு லிமிட்ஸ் கிடையாது, ஏன்னா லிமிட்ஸ் என்னன்னு தெரியாது. எங்களுடைய ஆசைகளும் எங்களுடைய தேவைகளும் ரொம்ப கம்மியா இருந்தது. அந்த தேவைகளை பெரிது பண்ணிக்கல, நல்ல வேலை. ஸோ அந்த காலத்துல கோயிங் பேக் டு தட் டைம், எப்படி நீங்க மைக்ரோசாஃப்டை எதிர்த்து, எப்படி நீங்க கூகுளை எதிர்த்து அப்படிலாம் நீங்க கேட்கும் பொழுது யாருமே இன்னைக்கு கூட அங்க பெருசா ஒருத்தன் இருக்காண்டா அவனை சுடலாண்டா அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறது இல்லைங்க. ஒரு இந்த காட்டுல வந்து யானை, காண்டாமிருகம், கடல்ல வேல், இதெல்லாம் நீங்க கூர்ந்து கவனிச்சீங்கன்னா யானைக்கும் காண்டாமிருகத்துக்கும் அதனுடைய காலுக்கு கீழே இடது பக்கத்திலும் வலது பக்கத்திலும் குட்டி நாரை ஒண்ணு நடந்து வந்துட்டு இருக்கும். யானை நடந்து போகும் போது அது கிளப்பி விடும் தூசியில் சிறு சிறு பூச்சிகள் கிளம்பி செட்டில் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த கொக்கு போய் அதை சாப்பிடும். ஓகே, அதே மாதிரி கடல்ல அந்த லார்ஜ் ஹியூஜ் வேல் அது போயிட்டு இருக்கும் போது அந்த வேலோட தலைக்கு கொஞ்சம் மேல பைலட் ஃபிஷ் அப்படின்னு பேர். அந்த பைலட் ஃபிஷ்னு ஒன்று போயிட்டே இருக்கும். அது என்னன்னா இந்த வேல் சாப்பிட்டு தூக்கி எறியற, சாப்பிடாம விடுற சின்ன சின்ன crumbs இருக்குல்ல. When a giant eats bread, the crumbs are enough for the dwarf. Okay, that itself is enough. And அவங்கள்ட்ட இருந்து கத்துக்கிறதுக்கு நிறைய பாடங்கள். அவன் எப்படி அவ்வளவு பெருசானான்? அவனும் மனுஷன் தானேடா, என்ன ஸ்கின் கலரை வச்சு டிஃபரன்ஸ் பாக்குறியா அப்படிங்கிற அந்த அதான் அடாசிட்டி. நீங்க சொன்ன அந்த அடாசிட்டிங்கிற வேர்ல்ட், உன்னாலும் முடியும், அவன் என்ன 3 கால் மனுஷனா, 2 கை இல்லாம 4 கை வச்சிருக்கானா அப்படிங்கிற அந்த கேள்வியை கேட்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது that audacity comes. Okay, so in the conversation if I look at you, it's an ideal career path. Of course there will be a lot of negative hardship that you would have come across, but it's still நீங்க ஒன்னா சேர்ந்து ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிச்சீங்க, அது ஒரு நல்ல ஸ்டேஜ்ல வளர்ந்துருக்கு. இப்போ நிறைய பேருக்கு இல்லை நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ்க்குமே இந்த பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிற இது வந்து க்ளோரிஃபைடா தெரியுதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் என்னோட வியூவில். இப்போ அதோட அப்ஜெக்டிவுமே வந்து இதெல்லாம் பண்ணா நான் ஹாப்பி அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஸோ உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் வாட் இஸ் ஹாப்பினஸ் டு யூ? ரைட். ஸோ ப்ராபப்ளி இந்த யங்ஸ்டர்ஸ் அப்படின்னீங்க, அதாவது 20 25 வயது அப்படின்னு. ஐ திங்க் too many of them jump to entrepreneurship for the wrong reasons. தவறான குறிக்கோளை வைத்துக்கொண்டு ஒரு முனைவில் இறங்குறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு பயம் எனக்கு இருக்கு. ஐ திங்க் விவேகானந்தர் சொன்னார்னு நினைக்கிறேன், he who wants to command must first know how to obey. ஓகே, நீ லீடு பண்றதுக்கு முன்னாடி ஃபாலோவர்னா என்ன, என்னதான் ஆசைகள் entrepreneurship இருந்தாலும் learn what it is to be in a company, learn what it is to be taking orders, learn what it is to distinguish between what you want to do today and what can wait for a while அப்படிங்கிற அந்த வித்தியாசம் இருக்கணும். அதே மாதிரி நிறைய பேர் ஐ கான்ட் டாலரேட் பீயிங் அண்டர் எ பாஸ் அப்படிங்கிறதுனால ஐ வாண்ட் டு பி மை ஓன் பாஸ் அப்படிங்கிறதுனால இதில் குதிக்கிறாங்க. ராங் ஆன்சர். த ஒன்லி ரைட் ஆன்சர் ஃபார் entrepreneurship இஸ் there should be a problem for which there aren't very many good solutions yet, that you think you can because of your unique perspective, your unique skill, your grit ன்னு சொன்னேனே, அந்த விடாமுயற்சி, you think you can not solve the problem, you can make a small dent, make things a little better அப்படிங்கிறது அந்த அந்த ஆசை.
அண்ட் அந்த ஆசை வந்த உடனே இல்லை, அந்த ஆசை வந்து அப்துல் கலாம் சொன்னாரே, அந்த ட்ரீம் வந்து உன்னை தூங்க விடக்கூடாது. நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன், எனக்கு ஆல் த டைம் எனக்கு அதுதான் மனசுல ஓடிட்டு இருக்கு. அந்த மொமெண்ட் வரும் பொழுது தான் யூ ஷுட் டேக் தட் டைம். பட் அதை தாண்டி தவறான காரணங்களினால் இதில் குதிக்கிறதுனாலயே 9 out of 10 ஸ்டார்ட் அப்ஸ் ஃபெயில் அப்படின்னு ஒரு அசிங்கமான ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எங்க பார்த்தாலும் ஓடி, நிஜமா ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிக்கிற ஒரு நல்ல மனுஷனுக்கு இந்த ஸ்டாட்ஸை காட்டி பயமுறுத்த வேண்டியதா இருக்கு. இந்த கரெக்டான காரணத்தில் குதித்தால் why not 10 out of 10 startups will work. We need those startups. ஏன்னா Zoho எங்க ஒர்க் பிளேஸ் சாஃப்ட்வேரே நிறைய ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு தான் நாங்கள் கொடுக்குறோம், ரைட்? ஸோ we need that. ஓகே, ஐ திங்க் தட்ஸ் அபவுட் இட். அண்ட் நான் இந்த கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் வந்து வேற யார்கிட்ட கேட்டிருந்தாலும் இதை விட ஒரு பெட்டர் ஆன்சர் கிடைச்சிருக்குமோன்னு தெரியாது. பிகாஸ் more than the answers, you brought in different perspectives. That's one thing. And the articulation is very good. So thank you so much for allocating your time for this podcast, because I understand how difficult it is. So thank you so much. It was pleasure hosting you. Thank you. So I just got done with this amazing conversation and every single word spoken by him is still in my head. நான் இங்கே ஒர்க் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஒரு மீட்டிங் ரூமில் ஐ யூஸ் டு சிட் அண்ட் டே ட்ரீம் அ லாட் அபவுட் ஒரு நாள் நமக்கும் வந்து இயர்லி இவ்வளோ ரெவென்யூ இல்லை இவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஃபாலோவர்ஸ் இல்லை நமக்குன்னு ஒரு ஸ்டுடியோ இப்படிலாம் இருந்தால் லைஃப் எவ்வளோ நல்லா இருக்கும் நிறையா யோசிப்பேன். அண்ட் இவென்ச்சுவலி ஐ குவிட் மை ஜாப் அண்ட் ஐ ஸ்டார்டட் ஒர்க்கிங் டுவர்ட்ஸ் தோஸ் திங்ஸ். அண்ட் ஒவ்வொரு டைமும் நான் ரொம்ப நாள் ஆசைப்பட்ட மைல்ஸ்டோன் ஏதாச்சும் அக்கம்ப்ளிஷ் பண்ணும்போது ஆனால் கொஞ்ச நேரத்துலேயே அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் இல்லை இன்னைக்கு டின்னருக்கு என்னென்ன அந்த மொமெண்ட் அப்படியே போயிடும். அண்ட் இதனாலே நிறையா நாள் நான் கரெக்டான பாத்தில் தான் போகிறேன்னா இல்லை am I doing something wrong அப்படின்னு தோணும். பிகாஸ் ஐ தாட் அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ரொம்ப நாள் என் கூட இருக்கும்னு நினச்சிருக்கேன். பட் ஆனஸ்ட்லி இட் didn't even last one day. Life felt like constant chasing and I didn't really like it. ஆனா இந்த கான்வர்சேஷன்ல he said something that I really needed to hear, which is there is no I made it moment in life. And அந்த ஒரு sentence felt liberating. ஏன்னா நான் எப்பவுமே நமக்குன்னு இருக்கிற செக் பாக்ஸஸ் எல்லாமே டிக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா life would be really happy அப்படின்னு நினைச்சிருக்கேன். But I don't think life works like that. It's more like a Sisyphus story. ஆனா இதுல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னன்னா ஜென்ரலா இந்த சிசிபஸோட ஸ்டோரியை எல்லாருமே ஒரு மிசரபிளான ஸ்டோரின்னு நினைப்பாங்க. ஏன்னா அக்கார்டிங் டு தி ஸ்டோரி சிசிபஸ்ங்கிற அந்த கேரக்டர் அவன் வாழ்க்கை ஃபுல்லா ஒரு போல்டரை he has to roll it up to the hill, and once அந்த ஹில்லோட டாப்பை ரீச் ஆனதுக்கு அப்புறம் திருப்பியும் அந்த போல்டர் கீழே வந்துடும். again he will have to keep rolling it. so இதுல இருந்து என்ன இன்டர்பிரட் பண்ணுவாங்கன்னா இன்னைக்குமே நிறைய பேர் எதையாச்சும் நோக்கி ஓடிட்டே இருப்பாங்க, எதையாச்சும் they will try to push thinking they would someday reach the top, and unfortunately நிறைய பேர் would not even reach the top, and even if someone reached the top it wouldn't make them as happy as they imagined. but in the conversation Sisyphus ஸ்டோரிக்கு ஒரு இன்னொரு ஆங்கிள் கொடுத்துச்சு, and that changed something in me. what if the struggle itself is enough to make someone's heart happy? maybe it's not just about pushing the boulder, maybe it's about learning how to push. and அப்படி பார்க்கும்போது இந்த miserable story will become a happy story. ஏன்னா ஒவ்வொரு டைமும் நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போகணும்னு நினைக்கிறோம், அண்ட் அங்கே போனதுக்கு அப்புறம் இன்னொரு இடம் திருப்பி அப்பியர் ஆகும். பட் அந்த டைம்ல we should stop asking when will I reach that. instead we should ask am I still willing to push, will I still enjoy the journey. and from what I have seen, many great people are not just willing to arrive at a certain place, they are actually willing to push the boulder every single day irrespective of the destination, and I hope I am too.